आवश्यकता अच्छी इच्छार आग्रहर जदि कौन गोटे व्यक्तिर कौन गोटे पिलार इच्छा शक्ति अच्छी तार कौन कार्य करने पाठ पढ़ापी आग्रह अच्छी तार टैलेंट आपे आपे डेभलप हुए। आवश्यकता रही इच्छा शक्ति को बढ़ेबार आवश्यकता रही निजर आग्रह को बढ़ेबार ये हूँ जीवन सबुठारु बड़ प्राथमिकता। जदि कौन गोटे पिला पाठ पढ़ापी कि कौन कार्य करने तार आग्रह को बढ़े पारे इच्छा शक्ति को थरे डेभलप करि पारे ता जीवन में टैलेंट ता जीवन में स्किल आपे आपे डेभलप हुए। ये हूँ मोर व्यक्तिगत अनुभूति। आउ जदि आपनकर इच्छा शक्ति ना कि पाठ पढ़ापी हो कि कौन कार्य करने हो आप केते भी टैलेंट होता आपण भी केते भी स्मार्ट होता आपणकर केते भी माइंड पावर मेमोरी पावर था आपण निश्चित भाव में असफलतार मुह देखिए। किंतु 95% लोकंकर 95% स्टूडेंटकर ये समस्या पाठ पढ़ा को इच्छा हुए कार्य करने को इच्छा हुए आ थरे जदि इच्छा शक्ति डेभलप हो जाए कौन कारण से पिला जो पिला बिल्कुल पाठ पढ़ुना से दिन में 18 घंटा पाठ पढ़ जो व्यक्ति कार्य करने को इच्छा प्रकाशन कर दिन में 18 घंटा काम करेंगे। किंतु ए इच्छा शक्ति जात केमिति हबो पाठ पढ़ापी आग्रह केमिति सृष्टि हबो पाठ पढ़ापी कि कार्य करने सेते आग्रह सृष्टि हबो जेतेबेले आमे जीवन सत्यता को देखिपारे जेतेबेले आम जीवन प्रकृत कौन घटुची ताको आमे भल भाव में देखिपार। मनुष्यर सफलता तार दृष्टिकोण पर निर्भर करे ता जीवन में जहाँ सब घटुता है ता परिवार हो ता पारिपार्श्विक अवस्था हो से ताको भल भाव में देखिपारे। मोर कार्य हूँ आपन जीवन प्रकृत सत्यता देखा आपन दृष्टिकोण को बदलवा आपन जीवन में इच्छा शक्ति को डेभलप करवा। सबुबले मन रखिए जीवन में जिते भी समस्या अच्छी ताको समाधान करिबार दुईटी रास्ता अच्छी। गोटे हूँ ताको ऊपर स्तर समाधान करंतु जहाँकि क्षणस्थायी आपण ताको समाधान कले किछि दिन पर सेम समस्या पुणी डेभलप हम। द्वितीयटी हूँ आपण से समस्यार मूल जाए जातु आर रूट कज कौन ताको खोजी बाहर करंतु आ कष्ट हो बरं ताको थरे मात्र समाधान करंतु तापरे आपण जीवन सारा से समस्यार मुक्त। मोर उद्देश्य सबुबले हूँ या मु आपण जीवन में जो इच्छा शक्ति पाठ पढ़ापी जागृत न होउची जहाँकि आपण पाठ पढ़ारू दूरे रखुची तार मूल कारण खोजी बाहर करवा। आ जदि आपण थरे बुझीगले ये भिडियोटी को थरे आपण जीवन में उतारी देले जीवन में आप 18 घंटा पाठ पढ़े आपको कहारी आवश्यकता ना। आ मु केबे भी विश्वास करेनी कौन गोटे पिला को जगी पाठ पढ़ेबा प्रत्येक मुहूर्त तक बुझेबा। मु ए जिनिस विश्वास करे जहाँ आज पर्यंत बहुत स्टूडेंट को माध्यम मु ए जिनिस परीक्षा कर देखिए ताकू एमिति शिक्षा दिया जाऊ ताकू एमिति मोटिवेट कर दिया जाऊ से स्वयं चालित हिसाब से पाठ पढ़िबो से स्वयं चालित हिसाब से सक्सेस हम ताको आप कहतु न कहतु से पाठ पढ़ापी बाध्य। आज ए भिडियोटी आपको पाठ पढ़ापी बाध्य कर जीवन में दीर्घ समय जाए जीवन में दिन में 10 ରୁ 18 घंटा पाठ पढ़ापी बाध्य कर संपूर्ण रूपे ये भिडियोटी को शुणु एवं बुझंतु। ए भिडियोटी हूँ गोटे मध्यवित्त पिलार कहानी। आपण मैंने समस्ते जानते आम भारत वर्षर कि ओडिशार 80% परिवार हूँ मध्यवित्त जो थे कि बहुत जिनिस को ध्यान रखी चलने पड़े। ए पिलाटी से मध्यवित्त परिवार पिलाटी पाठ पढ़ापी बेसी इच्छा प्रकाश करेनी सबुबले सांगसाथी सहित बुलू थाए विभिन्न प्रकार खुशी बासी तार आग्रह थाए पाठ जदिओ पढ़े बहुत कम समय पढ़े एथिपाई परिवार लोक माने बहुत चिंतित था प्रधानतः पितामाता बहुत चिंता भितर रोता पिलाटी आम एत स्वप्न देखीचु एत आशा करूँ गोटे भल मनीष हम जीवन में आगू बढ़ आमर निजर मंगल कर किंतु पिलाटर गतिविधि तो किसी ठीक जना पड़ुनी तार पाठ पढ़ार इच्छा ना
ପିଲାଟି ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୁଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଗୋଟେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦେଖୁଛି ଘର ପାଖରେ କିଛି ପାଟିତୁଣ୍ଡର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି, କିଛି କଳହର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ଦୂରରୁ ରହି ଚୁପଚାପ ଦେଖୁଛି କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଧମକି ଦେଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଚଢ଼ା ଗଳାରେ କହୁଛନ୍ତି। କିଛି କଥା ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶୁଣି ବାପା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପିଲାଟିକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ଗମ୍ଭୀର ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଲୁଚି ଠିଆ ହୋଇ ଶୁଣୁଛି କ'ଣ ପ୍ରକୃତର ଘଟଣା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ 3 ମାସ ତଳେ ମୋ ଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲ ଆଉ କହିଥିଲ ମୁଁ ଆକୁ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଝିଦେବି। କିନ୍ତୁ 1 ମାସ ଜାଗାରେ 3 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେବାର ନାଁ ଧରୁନ। ଆଉ ମାତ୍ର 1 ସପ୍ତାହ ପରେ ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପଇସା ନ ଫେରାଉଛ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଏଭଳି ଧମକି ଦେଲା ଭଳି କଥା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାଟିର ବାପା ପିତା ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଚୁପଚାପ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟିର ହୋସ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ବାପା ଉଧାରି କାହିଁକି ନେଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଉଧାରି ନେଲେ ତାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ପିଲାଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ମୋବାଇଲରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦେଖିବା, ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ଲାଗି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ବାପା କାମ କରି ଫେରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଛି ବାପା ବହୁତ ଉଦାସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କେହି ଜଣେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ବାପା ତୁମକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏମିତି ଖରାପ କଥା କାହିଁକି କହୁଥିଲା? ଆଉ ତୁମେ କାହିଁକି ତାଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଉଧାରି ନେଇଥିଲ? ଆଉ ଯଦି ତାଠାରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଉଧାରି ନେଇଥିଲ ତାକୁ ଫେରିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ସେ ପିଲାଟିର ବାପା କହିଛନ୍ତି, ବାବୁ ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲୁ, ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା। ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋର ଆୟ ବହୁତ କମ୍। ମୁଁ ତୋର ଖୁସି ପାଇଁ ସେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଉଧାରି ଆଣିଥିଲି। ସେଥିରେ ତୁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବୁ, ନିଜର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବୁ, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କିଣି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଖରାପ ପିନ୍ଧେ ବରଂ ତୁ ଭଲ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ କିଣିକି ଦେଇଥିଲି। ତୋର ବହିପତ୍ର ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ପଇସା ଆସୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପଇସା ସୁଝି ପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଏ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ତୋତେ ଦେଇଥିଲି ଏଇଥିପାଇଁ ତୁ ମନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ। ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଶୁଣିବୁ ଯାହା ତୋର ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବ, ଆଉ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ଲାଗୁଛି ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ଏବେ ମୋ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, କାରଣ ତୋର ତ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ। ତୁ ତ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୋବାଇଲରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗପୁଛୁ, ଖେଳ ବୁଲରେ ମାତିଛୁ। ଏବେ ଯାହା କରିବୁ ଏସବୁ ତୋର ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ ତ କିଛି ବି କରି ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ପଇସା ସୁଝିବି, କିନ୍ତୁ ତୋର ଯେଉଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାରର ବୋଝ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ସୁଝିବି, କେମିତି ବୋହିବି ସେ କଥା ଭାବୁଛି। ଏକଥା କହି ବାପା ଦୁଃଖିତ ମନରେ ଫେରିଗଲେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ପିଲାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେ ପିଲା ଠିକ୍ କଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କରିଥିଲି ଏଇଠି ତାର ଅନ୍ତ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ତିଆରି କରିବି। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ଆଜିଠାରୁ କେବଳ ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବି,
ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ମୋ ଜୀବନକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଗୋଟିଏ କାରଣ, ସେ ତା ଜୀବନର ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଘଟଣାକୁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲା। ଆଉ 95% ପିଲା ଏ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପରିବାରର କ'ଣ ଘଟୁଛି, ମୋର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ମୋର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ମୋ ଉପରେ କେତେ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରି ରହିଛନ୍ତି, ମୋର ସଫଳତା ସହିତ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏନି। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ତାକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସଫଳତାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପିତାମାତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟରେ, ରୋଜଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ଶୁଣିବେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ମିଳିମିଶି ଚଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଧରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୋନ୍। ନିଜେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କପଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି, ପୋଷାକ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜେ ଜୀବନ ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବହି ପତ୍ର, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଫିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କ'ଣ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ନ ହେଉଛି, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଭରସା। ତେଣୁ ଦୟାକରି ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟ ମିଳିଛି ଜୀବନରେ, ଆଉ କେବେ ବି ଏ ସମୟ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯେତିକି ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିଛି, ଏ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଗକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ତାର ବୟସ ବଢ଼ିବା ହିସାବରେ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଇଚ୍ଛା ଥାଉ ନଥାଉ। ଆଉ ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଇଥିବ, ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ।